यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि धयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। सत्पुण्डरीकनयनां मेघाभां वैद्युताम्बरं द्विभुजां मौनमुद्राढ्यां वनमालिनामीश्वरम् तांगोरजश्छुरितकुन्तलबद्धबरः वन्यप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासं वेणुं क्वनन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिदृक्षितदृशभ्य गमनसमेताः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐछाय गोस्वामी करी चरण वंदन। यहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पाद गतिर्मुहु स्वकृपायष्टिदानेन सन्तु सन्तु। जय राधे। वासुदेवाय। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम् आदिलीलायां चतुर्था परिच्छेदः। कृष्णेर प्रतिज्ञा काछे पूर्व हईते ये जईछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे
ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ति मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर वचने, से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। न पारयेऽहं निरबद्ध संयुजां स्वसाधुकृत्यां विबुधाउषापि वः। या मा भजन दुर्जय गेह शृंखलाः संविष्ट तद्वः प्रतियातु साधुना। कलि पावन अवतार श्रीमन महाप्रभुर प्रिय परिकर श्री श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रत्नीर आदिलीला चतुर्थ परिच्छेदेर साथे साक्षात्कार दिच्छेन। आमादेर आजकेर साक्षात्कारे से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। पयारटा स्वरचित, तार प्रमाण पुरस्कार श्री रासलीला थेके एकटी श्लोक तिनी ग्रहण करेছেন। न पारयेऽहं, এই শ্লোকটি সর্বজন প্রায় বিদিতই। গ্রন্থকার আমাদের কাছে যে পরিবেশনা এনেছেন তার উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর অবতরণের সৌখ্যাঞ্চাস্য মদনুভবত এই অংশটিকে যথাযথ বিন্যাসকল্পে এত আয়োজন। আমরা এইটুকু এই পর্যন্ত জেনে এসেছি ব্রজপ্রীতি কি রীতি। ব্রজপ্রীতিতে আছে একমাত্র প্রেম ভালোবাসা। আমরা যদিও বা প্রেম ভালোবাসার সম্বন্ধে কথঞ্চিত পরিচিত এই জন্য বলছি, এই প্রীতি প্রেম ভালোবাসার যদি এক বিন্দু না থাকতো আমাদের এই ত্রিজগৎ কেউই বাঁচতে পারত না। তা সে পরোক্ষে হোক বা প্রত্যক্ষে হোক, স্ত্রী পুত্র পরিজন থেকেই হোক, শস্য সম্পদ ঐশ্বর্য যশ প্রতিষ্ঠা লাভ লোভ থেকেই হোক, এই এক বিন্দু আনন্দের এত মহিমা যে পরা সমুদ্রের যে কি মহিমা তা আমরা জানি না। রামানন্দ ঠাকুর এই জন্য মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসায় এক বাক্যে বলে দিলেন যে ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহা নিত্যলীলা রাস। প্রভু বলছেন সর্বত্যাগী জীবের কর্তব্য কাহা বাস। উত্তরে এই কথা বলে দিলেন, ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহা নিত্যলীলা রস। রামানন্দ ঠাকুরের কাছে যে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এই ভূখণ্ডে কাশী গয়া প্রয়াগ হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডে যে সমস্ত মহাত্মাগণ বিচরণ করেন তারা সকলেই বিভূতি সম্পন্ন, মহাবিরক্ত, সংসারের সঙ্গে তাদের এতটুকু স্পর্শ নেই। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তর কি যথাযথ দিয়েছেন? ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহা নিত্যলীলা রাস, এই জিজ্ঞাসার কি এটা উত্তর হয়? আমরা যদি ব্রজপ্রীতি জানতে চাই তাহলে তো মহাপ্রভু বলছেন সর্বত্যাগী জীব কোথায় বাস করবে? রামানন্দ রায় বলছেন ব্রজভূমিতে বাস করবে। তাহলে ওইখানে কারা বাস করে? তারা তো মহাত্যাগী, মহাবিভূতি সম্পন্ন, সংসারের সঙ্গে কোনো যোগ নাই, এবং তারা বছরের পর বছর না যুগ যুগ ধরে তপস্যারত। এখানে একটা শব্দ যোজনা করেছেন রামানন্দ ঠাকুর, বলছেন কর্তব্য। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসায় বলছে কর্তব্য। কর্তব্য মানে এই সে মহাবিরক্ত প্রধান শিরোমণি মহাজনগণ যদি ব্রজভূমি আসতে পারত তাহলে কি হতো? তাহলে ব্রজপ্রীতির রাঙিয়ে যেত চিত্ত প্রাঙ্গণ, সেই রসে রসায়িত হতো। আর যারা বিভূতি সম্পন্ন মহাজন যুগ যুগ তপস্যারত, ব্রহ্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত এমনকি মুক্তিও লাভ করেছেন, বলছে হলো না। কেন? নিজেকে লোপ করে দেওয়ার একটা সুব্যবস্থা হলো।
নিজেকে হারিয়ে দিলাম। আত্মসাক্ষাৎকার হলো, কিন্তু হারিয়ে গেল। কোথায় হারিয়ে গেল? ব্রহ্মেতেই লয় হয়ে গেল। পরমাত্মার সেবায় অনিপুণতা স্বীকৃতি পত্র পেয়ে নিলাম। পরমাত্মা প্রাপ্তিও কম না, কিন্তু সেখানে লীলা বৈভবের কোনো স্পর্শ নেই। তাই ব্রহ্ম একটা স্থায়ী প্রতিকারের সুখ সাধনের বিধি ব্যবস্থা। নিজেকে আমরা হারিয়ে যদি দিই না, তাহলে আত্মসাক্ষাৎকারকে খুব অপমান করা হয়। যে নিজেকে হারিয়ে দেয় তার মতো কৃতজ্ঞ আর কেহ নাই। আমরা সব এক একজন কৃতজ্ঞ। কেন জানেন? আমরা শস্য সম্পদ লাভ লোভ যশেতে নিজেদের হারিয়ে দিয়েছি। ওরা যে হারিয়ে দিয়েছে বিভূতিতে, যোগ ব্রহ্মেতে হারিয়ে দিয়েছে। ওদের থেকে আমরা বেশি কৃতজ্ঞ। এই জন্য মহাপ্রভু কর্তব্য বলেছেন, কোনো রকমে যদি ব্রজপল্লীতে এসে উপস্থিত হতো, এই ব্রজরীতির যে ভালোবাসা প্রীতি, এইটুকু যদি তারা একটু জানতে পারত, তাদের কর্তব্যই হতো শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। জ্ঞান বৈরাগ্যের এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্য কর্তব্য শব্দের দ্বারা জিজ্ঞাসু মহাপ্রভুর যথাযথ উত্তর দিয়েছেন, ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহা নিত্যলীলা রাস। এইখানে আশ্রয় করতে হয়। ভালোবাসা কারো বাধা মানে না। প্রীতি প্রেম ভালোবাসা কাকেও অপেক্ষা করে না। ব্রজরাজ্যে আসতে গেলে আমাদের যে আলোচ্য বিষয়, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে। আপনি প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে। এত ভালোবেসে ফেলেছেন যে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত ওরাই। গোপীরাই ব্রজসুন্দরীরাই হলো তারাই দৃষ্টান্ত। আর কোনো এ জগতে দৃষ্টান্ত নাই। বলে বলেন কি? বলেন নাই, কোনো কোথাও না। বলে কোথাও নাই। সেই জন্য ভগবান বলছেন প্রতিজাত সাধনা। তোমাদের প্রীতি প্রেম ভাবনা তোমাদেরতেই পর্যবসিত হোক, আমি তার প্রতিদান দিতে পারি না। কেন জানো? তোমরা আমাকে নিরবদ্ধ সংযুজাং ন পারে হং, আমি পারছি না। গোপীরা যেমন জিজ্ঞাসা করছে, সুন্দর আজকে না হয় তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীকারোক্তি করলে কি পারছি না, আজ না হয় বেশি আয়ু নিলে, বহু বছর তপস্যার দ্বারা বহু কিছু করলে বা বহু কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ের দ্বারা পারবে না। বহু আয়ু নিলে বলে বিবুধায়ুষা বিবহ, গণনাতীত যদি আয়ু পাওয়া যায়, পরার্ধকালও যদি আয়ু পাওয়া যায়, তোমাদের এই প্রীতির বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারবো না। যা কিছু দিই তাই মনে হয় যথাযথ নয়। কেন? এটাই বলে ভালোবাসার একটি বিশেষ পরিচয়। যাকে ভালোবাসতে হয় না, তাকে প্রাণ মন ধন জীবন যৌবন সব কিছু দিয়ে ভালোবাসতে হয়। আমাদের জগতে ভালোবাসাটা একটু শুনি। আমাদের জগতের ভালোবাসায় আছে পরস্পরের বাসনা, প্রীতি সেইখানে অপমানিত হয়। কেননা দাম্পত্য যে আমরা প্রীতি দেখে থাকি, এটা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এবং পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি, তার ভিতরে নিহিত স্বার্থ, নিজেদের ভোগ কামনায় ব্যস্ত। সেই জন্য এই প্রীতিকে ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। এই জন্য এর নাম হলো স্বসুখ স্বার্থ কাম। ব্রজপ্রীতিতে এটি নাই। এটা আমাদের চর্চা করার প্রয়োজন। যতবার আমরা এটা বুঝতে চাইব, ততবারই মনে হয় ঠিক বোঝা হয়নি। কেননা প্রীতির রাজ্য রাধারানী যাকে বুঝাবেন তিনিই যেতে পারবেন। আগে তো ব্রজভূমি বৃন্দাবন,
তার মানে সর্বত্যাগী জীবের কাহা বাস? সর্বত্যাগী বলার সাথে সাথেই আমাদের একটা নির্ণয় করে দিলেন, তারা এই রকম করেই ব্রজে আসবেন, এইভাবেই ব্রজে আসবে, কোনরূপ পিছনে টান রেখে আসবে না, কোনরূপ লোভ খ্যাতি যশ প্রতিষ্ঠা পাবার আশায় এইরকম আসবে না। প্রীতির রাজ্যে পা বাড়াতে গেলে প্রীতি দিয়েই প্রীতি দেবতাকে উপাসনা করতে হয়, অন্য কোনো উপচার নাই, অন্য সমস্ত উপচার ব্যর্থ। কেননা আমরা প্রীতির রাজ্যে পা দিতে চলেছি, আমাদের জগতের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। বিষয়টা খুব কঠিন, তো তাই মহাজন একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বুঝাচ্ছেন। এক রাজার দরবারে ফকির উপস্থিত হলো। হ্যাঁ, ফকির, বড় তেজস্বী ফকির। তাকে দেখে রাজামশাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কি দিয়ে অভিবাদন করবেন, কি দিয়ে সেবা করবেন? মহামূল্যবান একটি হীরকখণ্ড তার চরণে দিয়ে প্রণাম করছেন। ফকির সাহেব একটু মৃদু হেসে না, হাত দিলেন না, পা দিয়ে নাড়ছে, পা দিয়ে নেড়ে ছুঁড়ে দিল পা দিয়ে। রাজার সামনে এত বড় একটা দানের অপমান, এ কি সাধারণ? এত বড় অপমান! রাজা মশাই বলছেন, আপনি সাধু সন্ন্যাসী লোক, জিনিসের মর্যাদা বুঝেন না, এর মূল্য কতটা জানেন? ফকির বলছেন, রাজা মশাই, মূল্য তো জানি না, তবে এর থেকে বড় দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, সেই জন্য আমি স্পর্শ করতে পারছি না, নিতে পারছি না। বলে কি বলেন? বলে হ্যাঁ, খুব দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে থেকে? হ্যাঁ। প্রমাণ করতে চাইবেন? তাহলে তো আমার বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। তাহলে চলুন, আমি প্রমাণ করতে পারি নাকি দেখি। রাজামশাই চললেন ফকিরের সাথে, যেতে যেতে গিয়ে উঠলেন একটা ওই যেইখানে খুব দুর্গন্ধ জায়গা, আমাদের ওই কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের মতো, যাবার উপায় নাই গাড়িতে। আগে, এখন এটা একটু উন্নতি হয়েছে, আগে যে কি বিভৎস রূপ ছিল। এরকম একটা বস্তিতে যে উঠেছেন জানেন, যারা কাঁচা এই সমস্ত অমেধ্য বস্তু নিয়ে আমিষ ব্যবহার করে, তাদের বস্তিতে গিয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ। রাজা বলছেন, ফকির, তোমার আর জায়গা হলো না? হ্যাঁ, এই বস্তিতে, দুর্গন্ধ বস্তিতে এসে উপস্থিত হলে? বলছে, রাজা, দুর্গন্ধ? হ্যাঁ, দেখো দেখি, যারা এইখানে ছেলে মেয়ে নিয়ে কেমন সুন্দরে, দেখো, খেলাধুলা, পাশা খেলা, সব কিছুই খেলাধুলা, তারা জীবনযাত্রা কেমন সুখেই করছে, ওদের তো দুর্গন্ধ লাগে না, তোমার দুর্গন্ধ লাগছে কেন? বলছে, রাজামশাই বলছেন যে ওদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে থাকতে থাকতে, ওদের ওইটাই তো জীবন জীবিকা হয়ে গেছে, ওদের দুর্গন্ধ লাগবে কেন? আমাদের এই বঙ্গবাসী কদর্য জাতিরও একটা অপযশ আছে। যে কোনো বাজারে যান, এই কদর্য জাতির এত পরিচয় খারাপ না, ভারতবর্ষে কোথাও গেলে স্থান পায় না। আমাদের জাতির উপরে অভিশাপ নেমে এসেছে যে কবে থেকে তা আমরা জানি না। অন্য প্রান্তে এইরকম কদর্য আহারাদির অশুদ্ধ ব্যবহার নাই। রাজা তো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। ফকির বলছেন, ওদের দুর্গন্ধ লাগে না। রাজা বলছে, ওদের তো দুর্গন্ধ লাগবে না, ওরা তো জীবন জীবিকা ওদের। বলে, তাহলে বলুন, ওদের তো লাগে না, আপনাকে লাগছে। আপনার ওই হীরার খণ্ডতে আপনার দুর্গন্ধ লাগে না, আমার দুর্গন্ধ লাগছে তো। বুঝছেন? সেই রকম আমাদের লাভ, লোভ, ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠায় যদি দুর্গন্ধ আসে, কোনোদিন কোনো ভাগ্যক্রমে যদি এর প্রতি অনাসক্তি আসে, একে যদি আমরা একেবারে ভস্মীভূত করতে পারি, মানে শস্য সম্পদকে না,
শস্য সম্পদের প্রতি আসক্তিকে যদি ভস্মীভূত ছাই করে দিতে পারি, তা না করে যদি দৃঢ়তর করতে চাই, ছেলে মেয়ে পোষ্য পরিবারের কাছে সেইগুলোকে একবারে সুরক্ষিত করে রেখে যেতে চাই, উপরন্তু আমার মৃত্যুর পরে সৌধ বানিয়ে যেতে চাই, তার উপরে ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, সেইটিকে মহাবাণী বলে মনে করেছি। গোবিন্দ যে কি উপদেশ করে দিয়েছেন, কীর্তিরিজস্ব সজ্জীবতি, অকীর্তি চাবি ভবিষ্যতি, তোমার অকীর্তি হবে অর্জুন। তার মানে আমরা কীর্তিকে স্থাপন করার জন্য সৌধ নির্মাণ করে যাই। বলে এটা আত্মহত্যারই একটা বিশেষ বিশেষ পরিচয়। এই জগতে এই সমস্ত বহু আকর্ষণে আমরা আসক্তিতে বদ্ধ হয়ে যাই। তার জন্য ব্রজপ্রীতির কোনো সংবাদ নয়, তাদের জন্য নয়। তাহলে কাদের জন্য? যারা বহু বহু সৌভাগ্য করেছে, সেরকম মহাপুরুষের সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করেছে, জীবনে ভ্রাম্যমান চক্রে, এই কর্মচক্রে ভ্রমণ করতে করতে যদি কোনক্রমে এরকম সদ্গুরুদেবীর স্পর্শ পেয়ে যায়, তাহলে ক্বচিত্তরতি কশ্চন, সংসার ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে রয়েছে কাষ্ঠ লাগি তীরে। সব কাঠের খণ্ডগুলো কি তীরে লাগবে? খরতর বেগ, এরকম খরতর আমাদের প্রবাহ, এই জন্ম এই মৃত্যু, তার মধ্যে আমরা সৌধ নির্মাণ করে যেতে চাই। দেখেন না কত সৌধ, কত মর্মর প্রস্তরের কত কিছু লেখা, তস্য পুত্র করে, ওহ কি বিধি ব্যবস্থা। তাদের জন্য ব্রজপ্রীতি নয়। বৈদান্তিক বলেন, যারা এই জগতের ঐশ্বর্যকে দুর্গন্ধ বলে বোধ করবেন, তারা ভাগ্যবান। কি করে হবে? বলে সচ্চরিত্র সংযম এবং তাদের পরম পদ প্রাপ্তির জন্য একটা আকুতি থাকবে। এটি নয়, যা কিছু দেখা যাচ্ছে এটি নয়। কেননা ঢেকি চপেটা ঘাতে উঠে না, বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য নয়। একটা ঢেঁকিকে উঠাতে গেলে পায়ে খুব ভালো করে ভর দিতে হয়, হাত দিয়ে যদি চাপড়ানো হয় উঠবে? সেই জন্য নায়ম আত্মা বলহীন লভ্য। যাদের সচ্চরিত্র সংযম, সুচিতা, সদাচার এবং শুদ্ধ সাধুসঙ্গ হয়েছে, তারা এই ব্রজপ্রীতির এরকম সংবাদ পেতে পেয়ে জীবনকে ধন্য করবেন। জ্ঞানীরা বলেন, বৈদান্তিকরা বলেন, শুনুন তাহলে ঘটনা বড় গভীরে গভীরে। এই জন্য বলছি, আমরা যখন ছোট ছিলাম, সকলেই ছোট ছিলাম, বাল্যকালে যখন অভিনয় দেখতাম না, সেটাকে সত্য বলে মনে করতাম। এই জগৎটাকে তখন একরকম দেখেছি। বয়ঃপ্রাপ্তির পর আমাদের যখন বোধোদয় বয়ঃপ্রাপ্তি হলো, বার্ধক্যে আসলাম, তখন দেখলাম জগৎটা অন্যরকম। বালককালের জগৎটা নয়, সেই জগৎটাই, কিন্তু পরিবর্তন হতে হতে তার যেমন অনেকটাই কিছু বুঝেছি, একটু পাকা চোখ হয়ে গিয়েছে। বাল্যকালের ওই কাঁচা চোখটা নাই। অভিনয়টাকে সত্য বলে এখন বোধ করিনি, এখন অভিনয়টাকে সত্য বোধ করিনি। তখন করেছিলাম, এখন করিনি। এখন তাহলে কি বোধ হয়? আর এটা অভিনয়, এটা কল্পনা মাত্র, এটা ছায়াচিত্র, এটা প্রহেলিকার ইন্দ্রজালের বিস্তার। হ্যাঁ, বাচ্চাটা পুতুল খেলা খেলছে, বাচ্চারা তো এমনি চঞ্চল, পুতুলটা ভেঙে গেল। পুতুলটা ভেঙেই এখন বালক কাঁদতে শুরু করেছে। তার বাবা এসে উপস্থিত। কি হয়েছে খোকা? বাবা পুতুল ভেঙে গেছে। বাবা তো হাসছে,
আর ছেলে কি ভাবছে জানেন, আমার এত বড় সাধের সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বাবাটা কি আহাম্মক, দেখেও দেখলো না, বরং হাসছে। সেই ছেলেটা যখন কালান্তরে বাবা হলো না, তার ছেলের যখন পুতুলটা ভেঙে গেল না, তখন সেও হাসে। আমরা এরকম পুতুল খেলা খেলি, ভেঙে যায়। স্ত্রী পুত্র বান্ধব আছে যত, এই কালের নিয়মে ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে, এটাই নিয়ম। তাই কে হাসে তখন? বৈদান্তিক হাসে, মহাজ্ঞানীরা হাসে। যার নিয়ম, জাতস্যই ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ অত অপরিহার্য অর্থে ন ত্বং সচিতমার্হসি, এটি অপরিহার্য নিয়ম। সেই জন্য নিয়মটাকে স্বীকার করেই তাহলে আসক্তি হতে তিরোহিত হওয়া যায়। আসক্তি পরিহার করাটাই হলো সংসার ত্যাগ। আমরা কেমন করে বাস করব? বলে গোবিন্দের সংসারে আছি, তিনি গ্রাস আচ্ছাদন দিয়েছেন, তার পরিজনদের পালন পোষণের ভার দিয়েছেন, তার আদেশ মাথায় করে আমি পালন করব। যতদিন বেঁচে থাকব নির্মম হয়ে পালন করব, অন্যথা করব না, কারণ তারই দেওয়া ধন, আমার নয়। তাহলে কি হবে? বলে তাহলে ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসবে। মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা বোধ হয় না। কেন হয় না? মৃত্যু বলে তার তখন থাকে না। যখন গুরুদেবের অপার আশীর্বাদ তার মাথার উপর বর্ষিত হয়, তখন কি হয় জানেন? তখন সত্য সত্যে সত্যানুসন্ধানের ব্রতী হয়ে সত্যপথেই প্রবেশ করে। মৃত্যু নাই, জন্মও নাই। আমাদের কাছে মৃত্যু বড় ভয়াবহ। জন্মটা আনন্দপ্রদ, কিন্তু এমন এমন জায়গা আছে না, মৃত্যুও নাই, জন্মও নাই। সেই বিভূতি যোগে থাকুক। আমাদের বৈষ্ণবীয় যোগ কোনো অংশে কম নয়। আমাদের আচার্যগণের চরিত্র তাতে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিফলিত। আমরা এইবার প্রবেশ করব ব্রজের প্রীতি রাজ্যে। এইরূপ না হলে প্রীতি রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এই সংসারে যা আছে আছে, থাকুক। এই দৃশ্যমান জগতের শোক দুঃখ জরা মৃত্যু এটা হতেই পারে, আমারও হয়েছে, হবে। ওতেই যদি আমরা নিবিড়তায় নিজেদের সঁপে দিই, তাহলেই তো ভেসে গেলাম। না, আর আমাদের সময় নাই কারো। দীর্ঘায়ু লাভ করেছি, মানে আমাদের যতটুকু আয়ু এটাই দীর্ঘায়ু বলে মনে করেছি। সময় মোটেই নাই কারোর। কেন নাই বলছি জানেন? মহাজনেরা খুব বারে বারে সতর্ক করে দিচ্ছেন, সময়টাকে অবহেলা করো না, নষ্ট করো না, যথাযথ তার প্রয়োগ করো, আত্মসচেতনতা লাভ করো। ব্রজরাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে আগে চাই সচেতনতা। চেতন হও। তুমি মানুষ না, মানুষের বহু ঊর্ধ্বে যাও। মনুষ্যত্ব লাভ করার পর তুমি যে সচেতনতা লাভ করলে না, এই প্রীতির রাজ্যে পা বাড়াতে গেলে শুধু সচেতনতাই যথেষ্ট নয়, সেইখানে স্থান দিতে হবে শুধু প্রীতি, ভালোবাসা। ব্রজের এটাই হলো উপাসনা। গোবিন্দ বলছেন, হে সুন্দরী সকল, তোমরা আমাকে এইরকম প্রীতির ডোরে বেঁধে ফেলেছ। কেমন করবে? নিরবদ্ধ সংযুজান। নিরবদ্ধ শব্দের অর্থ হল বদের অবদ্যঙ্গ অর্হে। নিন্দা অর্থে অবদ্ধ শব্দ প্রয়োগ হয়। অনিন্দিত যোগ তোমাদের, এরকম যোগ অনিন্দিত যোগ। অনিন্দিত মানে কোনো নিন্দা নাই। আমার সাথে তোমাদের যে যোগ, এতে কোনো কলুষতা স্পর্শ নাই। তবে কি প্রণয়? বলছেন হ্যাঁ, এই প্রণয় আমাদের জগতের নয়, কেননা সেইখানে কোনো বৈধ প্রণয় নাই, অবৈধও না, বিবাহ নাই।
কেননা বৈধ বিধি ব্যবস্থা করে সুন্দরীদের সামনে গোবিন্দের বিবাহ বাসর সাজানো হয়নি, অতএব তাদের প্রণয় বৈধ নয়। তাহলে অবৈধ বলতে হবে, বলে অবৈধও না। অবৈধ যদি হতো তাহলে যোগী ঋষি মুনি মহাত্মাগণ সেই প্রীতিরসের অনুসন্ধান করতে করতে জীবন জন্ম জন্মান্তর কাটিয়ে দেয়। রসাচার্যগণ এই রসকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করে। অবৈধ কি হয়? যখন জগৎ সৃষ্টি হয় নাই, এই প্রণয় যুগলের যে প্রণয়, যে প্রীতিরস, তখন ছিল এক অখণ্ডাকার, ছিল মাত্র প্রীতি